किट और किस्र प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत विभिन्न घटना को नहीं से सब बेले चर्चा रे आज आम संगे कथबार्ता को अच्छी डॉक्टर सामंत आपन को स्वागत। आपण एडे बड़ अनुष्ठान किट और किस्र प्रतिष्ठाता विभिन्न समय विवाद देखा दूसरी एवं गोटे निकट गोटे बद गोटे खोर्धार चाइल्ड वेलफेयर कमिटी गोटे रिपोर्ट देती किस्र किसी उपयुक्त वातावरण नहीं पिला गोटे रिपोर्ट आसी आपण एत बड़ अनुष्ठान चलाउछन्ती ये बड़े विवाद आपण जब फेस करछन्ती आपण कोन प्रतिक्रिया आपण होछ देखो प्रथम मु संदीप बाबू कहबी ए सब जिनस विवाद कहने विवाद क्या कह जाए जिते उभय पक्ष कौन सी जिनस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आसे से विवाद कहते वन साइड गोटे जिनस चलो से जानी विवाद कहुए तेणु जहाँ सब हो देखुं ये सब वन साइडेड जिनस तेणु जो वन साइडेड जिनस हो तेणु मुझे भावुँ यहाँ कहवाटा कौन वन साइडेड जिनस ओडिशा रे जेतेबेले कौन संस्था गोटे सफल हम सफल काम कर माने समस्त आदर पाइब सारा पृथ्वीर लोक प्रशंसा करेंगे तेणु नेचुराली से किसी ना किसी लोक किसी ना किसी कहवाटा निहाती ओडिशा रे एटा गोटे माने धारा किसी किसी ता विरुद्ध कहवाटा भी गोटे धारा तो से किए केतले कहते से आम सेमती किसी विचलित नुह कि आम जमा केवे विवाद घर को आणुना कि आप देखिथे आम केवे प्रत्युत्तर व रिएक्शन भी केवे करूँ एत वर्ष भितर तेणु यहाँ विवाद सफल बोली से टार्गेट रोचे ना किसी रहुची इश्यूज जोटा कि हुए तो आपण बेटर हैंडल करिया किस गोटे एपरी संस्था सारा पृथ्वीर लोक प्रत्येक दिन आसुचंती देखुचंती ता छड़ा ए निकट जॉइंट सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपणकर असेंबली कमिटी एससी एसटी ग्रुप ऑफ एमएलएज तापर आरडीसी निजे गोटे ग्रुप पठेइले देखिया एससी एसटी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा पठेइले गोटे ग्रुप देखिया सो ऑल देखिक से माने ताजुब जे केपरी एते सुंदर एते हाइजीनिक एते जिंस कारण किस गोटे एपरी सफल अनुष्ठान ताकू केही किछि लुचेई पारिबे ताकू केही किछि ढांकी पारिबे तेणु से किसी लुचेबार नहीं कि ढांकीबार नहीं तो एते लोक आछन्ती किस विषय रे एते प्रचार हेछि किंतु ता सत्ते गोटे खोर्धार चाइल्ड वेलफेयर कमिटी गोटे एगोटे इंक्वायरी कला कोन खोर्धार चाइल्ड वेलफेयर कमिटी किसी इंक्वायरी करबा मो नजर नहीं जदि किस कर्तृपक्ष जे अछन्ती से यदि जानिथिबे भल कथा किंतु मु जति पचारि बुझी आम नजर सेमती नाही कि आसिक किसी इंक्वायरी करिवो कोन करिवो इंक्वायरी करेगा से जोगाजोग करथिबे किस कर्तृपक्ष मते जते किस कर्तृपक्ष कहचन्ती जे जोगाजोग भी करनांती कि सेमती किसी इंक्वायरी जस्टिफिकेशन नहीं इंक्वायरी कहीं करिवे जेतेले सिना किसी जिंस गोटे हबो मु आपन को क्वेश्चन को जिबी आपन जो मते प्रश्न पचारले जे काहे कि एमती किस ऊपर सीडब्ल्यूसी गला से गला एते काई लोक आपन निजे कोंतु ओडिसा रे कोना अनुष्ठान नै ओडिसा रे कोना व्यक्ति नांती ओडिसा रे कोना घटना घटुनी फाय किसने काहे कि या पछरे पड़ी चंती नहीं जेतो एडा बड़ अनुष्ठान गोटे लोकलोचन रे रहउची सेटा गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया किछि लोक से विषय रे भी आपन सेटा जानिया चाहे कोन ता भीतर चलछि ता भीतर मो कहली कि किस गोटे एपरी अनुष्ठान सेतरे गोटे बिंदु किछि लुचै परिबोनी के किछि लुचैबार नै किछि ढाकीबार नै कोन चालीछि सेटा सब बेले मीडिया रे अछि सब बेले माने लोक जाउचंती सेटा लाइव टेलीकास्ट चलुछि आगे सो अध्यक्ष एबले ता सत्ते गोटे सीडब्ल्यूसी जो रिपोर्ट देछि सेटे अपरिष्कार रहउछि जो बडा उपयुक्त वातावरण पिला मेरा सेटा नाही मु तो किस रा इवेंट प्रतिष्ठाता नेचुरली किंतु मु इवेंट सभ्य पद रे भी नाही किस सोसाइटी मु जति सुनिछि किस कर्तृपक्ष पाखु सेंति किछि इंक्वायरी हेइनी आउ जी कहब से रिपोर्ट रे मु सुनिछि जे किस रे नवम श्रेणी पर्यंत अच्छी किस रे अपरिष्कार अच्छी सेपरी व्यक्ति को धर्म सहिब सेपरी व्यक्ति को धर्म सहिब कि सेपरी एक धर्म अनुष्ठान ता ऊपर जी अन्याय आखि पकेब निश्चित भाव में भगवान तक धर जोटा आपन कहले कि जेतु एते आपन सफलता पाइछन्ती किट और किस एते बड़ अनुष्ठान नहीं कि गोटे डेवलप करछि आपन भाबुछन्ती गोटे टार्गेट रे आपन रहउछन आपन किछि निर्दिष्ट व्यक्ति बा किछि निर्दिष्ट शक्ति आपन को विरुद्ध रे कार्य करछन सुदु किछि व्यक्ति तो कार्य करूछन्ती सेटा समस्त देखुछन्ती जानुछन्ती
ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ମିଡ଼ିଆ ଲୋକ ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ ଏ କିଛି ଲୋକ କାରଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ସେମାନେ ତ ନିଜ ନାଁରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କାରଣ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶହ ଶହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କିସ୍ ଗୋଟା ଏତେ ସଫଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି 92 ଦିନ 1000-2000 ପିଲା ନୁହଁ 25,000 ପିଲା 10,000 ପିଲା ପାସ୍ କରିଯାଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜ ପଇସାରେ ଯଦି ମୁଠାଏ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବ କୌଣସି ଗରିବ ଛୁଆ କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ ଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଥିବ କିଛି ପବ୍ଲିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କିସ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇବ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ବାରମ୍ବାର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି କି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ SC/ST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇନି ଏଭଳିଆ ବି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ଏରା ସବୁ ମିଥ୍ୟା କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏରା ସବୁ ମିଥ୍ୟା କଥା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କିସ୍କୁ ନେଇକି ଆଗରୁ ବି ଆପଣ ସଂସ୍ଥା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଏ କି ଆପଣ ଯୋଉ ଜମି ଉପରେ ଅଛି ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ କିସମର ଜମି ସେଇଟା ବି କନଭର୍ଟ କରାହେଇନି ଆପଣ କିସ୍ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ହେଇଛି 18 ଏକର ଜମି ବିବାଦୀୟ ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲରେ ବି କେସ୍ ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶେଷତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେନେରାଲି ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟ ଜମିରେ ଥିବେ କିସ୍ ଗୋଟାଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନବ ସେବା ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଦିବାସୀମାନେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ କିସ୍ ତାର ଏତେ ଜମି କିଣିଛି ଏତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ଗୋଟିଏ 10 ଏକର 18 ଏକର 10 ଏକର ଜମି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ନେଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ 2002-3 ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ମିଶନ ଜମି 10 ଏକର 2006-7ରୁ ଆମେ ସରକାର ଘରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ତାକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ହେଉଛି ଯେମିତି ସେମାନେ NGT କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ NGT ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ 10 ଏକର ଜମିକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ କରାଯାଉ ପ୍ରପର ଇଏରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ କିସମରେ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ କମିଟିର ବି ଆପଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଆପଣ ବି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କୋଉଠି ଖଟକିଲାନି କି ହୁଏ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଆଗରୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ କରେଇଦେବା ଆମେ ଯେମିତି ପାଇଲୁ 2006ରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପରେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ତାକୁ ବି ନେଇଥିଲୁ ଯେମିତି ଜାଣିଲୁ 2006 ମସିହାରୁ ସରକାରୀ ଘରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ରେଗୁଲାରାଇଜ କର ଆମେ କହୁଛୁ 2006 ମସିହାରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସେଟା ହେଇନି ଆମେ ଏବେ ଖୁସି ଯେ NGT ଅର୍ଡର କରିଛି ସରକାର ସେଟା ରେଗୁଲାରାଇଜ କର ନା NGT ଅର୍ଡର କରିଥିଲା 2 ମାସ ଭିତରେ କର ପୁଣି ଏବେ କରିଛି 1.5 ମାସ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ କେସଟା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଗୁଲାରାଇଜ ହେଇଯିବ କେସ୍ ଫଳରେ ରେଗୁଲାରାଇଜ ହେଲା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଫଳରେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିସ୍ର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ରେଗୁଲାରାଇଜ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ଯେ କିସ୍ ଏକ ଏମିତି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଲାଗିବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପଛରେ କିସ୍ ପଛରେ କାହିଁକି କିଛି ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମିଡିଆ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ମୋ ଜିଭ ଆଗରେ ଅଛି 100ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଜିଭ ଆଗରେ ଅଛି 100ଟା ମାଇନ୍ସ ଯୋଉମାନେ 1000 ଏକର ଜମି ନେଇଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ 25,000 ଆଦିବାସୀ ପିଲା ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି କୋଉ ଟାଇପର ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ପିଲା ଯାଇକି ଅଲିମ୍ପିକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଲା ଯାଇ କମନୱେଲ୍ଥ ପିଲା 10 ଏକର ଜମି ସେଟା ରେଗୁଲାରାଇଜ ହେବ ସରକାରୀ ଘରେ ପଡିଲେ ସେଟା ବଡ କଥା କଣ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମରେ ଅଲଗା ବି ମାନେ ଆପଣ ଜମି ମାଡି ବସିଛନ୍ତି ଜମି ନେଇକି ଅନିୟମିତତା ନେଇକି ମଝିରେ ଆସୁଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଇ ସାରିଛୁ ଗୋଟିଏ କେହି ଦେଖେଇ ଦେବେ ଆମେ ସେଦିନ ମାନିଯିବୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦେଲି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବିବାଦ କୁହାଯିବ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ପରସ୍ପର କିଛି କରିବେ ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି କହୁଥିବେ ବଜଉଥିବେ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାନ୍ତି ଆପଣ
ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ କେବେ ଭାବନ୍ତି କି ରିଗ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି କି ହୁଏତ ଏତେ କଲା ପରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗେ କାରଣ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପରେ ସେବା କରୁଛୁ ଏଥିରେ ଆମର ଦୁଇ ପଇସା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କିସ୍ରେ ଯଦି ଆଜି ଆଦିବାସୀ ପିଲା ମଣିଷ ନ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହେବ ମୋର କିଛି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି 25,000 ପିଲା ଯଦି ଏଠି ନ ରହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବେ ସେଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବୁଝିବେ ସେଥିରେ କିଛି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ ଯେ ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି କିଟ୍ କିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ କିଟ୍ କିସ୍ କରିଛୁ ସଫଳ ହେଇଛୁ ସବୁ କରିଛୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା କିଛି ଲୋକ ଲାଗିବେ ଏବଂ କହିବେ ତାକୁ ଆମକୁ ଟଲରେଟ୍ କରି କାମ କରିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମଝିରେ ବି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ମାଓଇଷ୍ଟ ମାନେ ଧମକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍? ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା କଥା ମୁଁ ତ ଶୁଣିନି ମାଓଇଷ୍ଟମାନେ ଧମକ ଦେବା କଥା ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣିଲି ସେମାନେ କେବେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇନାହାନ୍ତି କେବେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ରାଦର ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ପାଏ ସେମାନେ ମୋତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଆଦିବାସୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବି ତ ଆପଣ ଫେସ୍ କରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳଉଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ ସେ କରୁଛୁ ପିଲାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଟିକେ ଚିହ୍ନି ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଲେଭେଲ ଆପଣ ଆଚିଭ୍ କରିବେ ମୂଳରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅତି ଛୋଟିଆ ଲେବୁଲ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ 5ଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ କେବେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବି କାରଣ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟି ସହିତ ସେ ଲଞ୍ଚ କି ଡିନର କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ ଛୋଟିଆ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଭିକାରୀଠୁ ହୀନ ଥିଲୁ ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହିଁ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରୁନୁ କି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁନୁ କି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା ବି କରୁନୁ ଠିକ ଅଛି ଯାହାର ଯୋଉଟା କାମ କରିବା ତାଙ୍କ କାମ ଆପଣ ମୂଳରୁ ଯାହା ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ଏବେ ସେୟା ଅଛି ନା ଏଜେଣ୍ଡାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ଆମର ମୂଳରୁ ଯାହା ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ଏବେ ବି ସେୟା ଅଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେୟା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତିଷ୍ଠିଛୁ ଆମେ ତ ଏଜେଣ୍ଡାରୁ କେବେ ଡେଭିଏଟ୍ ହେଇନି। ନାଇଁ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କାରଣ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସେ ସୋ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷା ବା ଗୋଟେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯାହା କହିଛି ମୂଳରୁ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଦୋହରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଦୁଇ ପକ୍ଷ କହିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ କଥାଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏ ହବ କି ବିବାଦ ହବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହବ ଆଗେ ମୋ ନାଁରେ ରିମର ହବ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟସଭା ହଉ ଯାହା ହଉ ମୋ ନାଁରେ ରିମର ଥାଏ ମୁଁ ତମର ଏତେ ଖୁସି ସମାଜ ସେବା କରିକି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ବା ନିଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା କିଛି କରିବା ନାହିଁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏତେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଅଫର ଆସିନି? କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ବି ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ? ନା 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 ସେମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ମୁଁ ତ ମୋର ଏତେ ନିଜ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ମାସରେ 17-18 ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସେଥିରେ ଜମା ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିନି ରାଦର ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବା କଥା ବାହାରିନ ରାଜା ବାହାରିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ସେ ଲୋକକୁ ପୂଜା କରନ୍ତେ ଗୋଟେ ଦେଶ ତାକୁ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ବହୁତ ହମ୍ବୁଲ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ବି ଆପଣ ଅନରାରୀ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଆପଣ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସେ କି ଲବି ରୁହେ କି ଆପଣ ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଯାଏଁ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ବି ବିଭିନ୍ନ କମିଟିରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଭିନ୍ନ ରହିକି ମୁଁ କେବେ ସେ ଲାଇଫ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେନି ଯାହା ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ମୁଁ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆସିନି କାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ଏତେ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଆଣନ୍ତି ଏତେ ନୋବେଲ ଆମେ ସବୁ ଆଣୁ ଆମର ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ କାମ ପାଇଁ କେବେ କାହାକୁ ଆମେ ପଦେ କହୁନା ଯାହା ବି ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି
लोक श्रद्धा भाजन मिली आगामी दिन में भी जहाँ मिल निश्चित भाव में ठाकुर आशीर्वाद हम लोक श्रद्धा मिल क्या आप सब काम भितर आप गोटे भी आप इनिशिएटिव था गोटे इंडिया अगेंस्ट नेगेटिविटी आप गोटे कैंपेन आरंभ करते कौन है से कैंपेन आप गोटे बड़ फंक्शन कले ये कौन ये कैंपेन कौन था उद्देश्य और कौन तार फ्यूचर कौन देखो आम जेहेतु पॉजिटिव माइंड लोक आम बहुत पॉजिटिव को आम जनरली उत्साहित करूँ ये करूँ तेणु गोटे इंडिया अगेंस्ट नेगेटिविटी गोटे खोला होता किंतु सेटा कौन थिला से कारण जो आपण एबडे गोटे कैंपेन करिवे बोली चिंता कर भाबिलु जे आम समाज रे बहुत किछि जो खेती किछि होउची केवल नेगेटिविटी पाई ये जो नेगेटिविटी माइंड और नेगेटिविटी कार्यकलाप बहुत जिनस पाई ये होउची ना किछि मीडिया रे गोटे किछि नेगेटिव कैंपेन डॉक्टर सामंत को विरुद्ध रे हला किस भी सेही दिने आपण ए कैंपेन किछि मोर 1% जेते नेगेटिव कैंपेन हम मु सेते खुशी किछि असुविधा नहीं कारण नेगेटिव कैंपेन ही मत बेसी पॉपुलर करूची लोक को सिंपैथी बेसी बढ़ुची मुझे धन्यवाद दिए जहाँ भी नेगेटिव कैंपेन कर ये गत 5 वर्ष नेगेटिव कैंपेन कर ये 5 वर्ष भीतर रियल ग्रोथ होती किट किस अच्युत सामंत 5 वर्ष गोटाए दिन नहीं नेगेटिव कैंपेन कर 5 वर्ष भितर ही जहाँ उन्नति होती किट किस अच्युत सामंत तेणु मुझे बहुत धन्यवाद दिए जे नेगेटिव कैंपेन द्वारा लोक सिंपैथी पाऊँगी मुझे लोकप्रिय होउची एवं आउरी उन्नति तो जो इंडिया अगेंस्ट नेगेटिविटी आपण कैंपेन टाको से बळिया काहे कि आपण कंटिन्यू करू ना माने आपण आरंभ करले सेतरे समय देई पानी एवं प्रॉपर लोक भी पाइली जे ताको प्रैक्टिकली आगु को नेबे कारण मु तो बहुत आपण जो नाटा देले इंडिया अगेंस्ट नेगेटिविटी सेतरे भी टिके चर्चा हेतला कि नाटा इट्स टी नेगेटिव ना आपण इंडिया फॉर पॉजिटिविटी न दे इंडिया अगेंस्ट नेगेटिविटी काहे हमें एथि देलो जेहेतु नेगेटिविटी सब आड़े बहुत काम करूची आम चेष्टा करूँ से नेगेटिविटी केमती पॉजिटिविटी हम से नेगेटिविटी विरुद्ध में आम अवेयरनेस क्रिएट करूँ सेटा ही तार मुख्य लक्ष्य तो सेटा कंटिन्यू करिवो ना नहीं सेटा कंटिन्यू करिवो ताको समय अभाव लोक अभाव सेटा आरंभ ही पारने सेटा निश्चित आरंभ हो नहीं आपण आउ माने आपण किट किस कथा चर्चा कले किम्स भी आपण गोटे ड्रीम प्रोजेक्ट आपण एडे बड़ हॉस्पिटल हेची एते लोक सतरे चिकित्सा पाउचंदी किम्स भी मझिरे गोटे कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हला गोटे सुप्रीम कोर्ट भी गोटे ऑर्डर देला जे एमसीए आपण सीट वृद्धि करतेला 100 रु 150 सेटा नै कि भी गोटे इशू हेतला सुप्रीम कोर्ट भी पास चाली छी विभिन्न स्टैट्यूटरी बॉडी अछंती तो कार केतरे को बॉडी रो कोन इंप्रेशन हबो किछ ना किछ सेतरे हमको फेक डॉक्टर को भी आस्तला से प्रसंग भी सेतरे आस्तला किम्स नै नथिला से कहतेले तने हमर किछ हमको किछ सेवला टॉयलेट करिया पड़िबो हम ओवरकम करिया पड़िबो तने हम पूरी ओवरकम करि देखि हम पूरी सीट पे कथा सुप्रीम कोर्ट जे जाउची सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दोची नेचुरली जेतेले हम प्रति अन्याय हबो सेमे जेतेले 50 टा सीट काटिले हम सुप्रीम कोर्ट गलु हाई कोर्ट ऑर्डर देले सेमे सुप्रीम कोर्ट गले हम गलु तने जेतेले सुप्रीम कोर्ट गले कोन हम से 50 टा सीट रखिलु पिला भविष्य सुरक्षित रखिलु सुप्रीम कोर्ट फाइन कला ठीक अच्छे फाइन कला कला किसी असुविधा नहीं फाइन देलु पुणी ओवरकम कलु पुणी आम से 150 सीट रही पीजी सीट पाई सब हो जिते विभिन्न संस्था भर चली विभिन्न स्टाच्यूटरी बॉडी अच्छी तेणु विभिन्न आप गोटे शरीर अच्छी केतले हाथ टे खराब हो गोड़ बिंधिला केतले मुंड है सेमती आम 25टा संस्था भर अच्छी तेणु कार केतले किसी असुविधा हम ताको आम बहुत स्मूथली ओवरकम करूँ सेटा आप देखा देखते स्मूथली ओवरकम आपण सबले कहते केजी टू पीजी आपण सेही मॉडल ले आपण अनुष्ठान को आपण गढी तोड़िछंती ता सहित आपण आपनकर विलेज टाको गोटे गां टाको गोटे मॉडल विलेज बनते करछन खूब क्वचित देखा जाए कि जने सक्सेसफुल व्यक्ति से ताको गां को ए बढिया कन्वर्ट करते ता आपण कोन ड्रीम थिला जोटी में आपण गां को ए बढिया गोटे मॉडल विलेज में आपण काम करछन ए देखो अच्युत सामंत बहुत किछि कंट्रीब्यूशन अछि बहुत किछि खाली आपण किट किस देखुचंती बहुत किसी कंट्रीब्यूशन भगवान मो माध्यम कर तो गोटे कंट्रीब्यूशन जो आप कहले कलरामाटा को मॉडल विलेज करते स्मार्ट विलेज कर जो जन्म नहीं मो माटी मो गाँ तेणु मु तार उन्नति करने चिंता करी मो माँ जी थे एवं नहांती सी केमती निज गाँटार उन्नति हम मॉडल विलेज टाइप हम सी मत प्रथम प्रेरणा देते तेणु आम करूँ बहुत खुशी लगुच दिस इज परहाप्स द ओनली सर्टिफाइड स्मार्ट विलेज इन द एंटायर इंडिया जोटी कि सबकि भर्ती अच्छे सबकि से स्मार्ट विलेज रे कौन ना फुली सोलार एनर्जी अच्छी फुली वाईफाई अच्छी टेलीमेडिसिन सेंटर अच्छी ता छड़ा स्कूल कॉलेज
ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନେ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆପଣ ଏତେ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କେବେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠେକି ଆପଣ ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କି କିଛି ପର୍ସନାଲ ଗେନ୍ ରହୁଛି କି ଆପଣ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ପବ୍ଲିସିଟି ୟା ଥ୍ରୁରେ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସେ ଏଇଟା ଆପଣ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଫାଇଦା ପାଇଁ କରନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ କାହିଁ କରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି? ମୁଁ ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେଖିନି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ବିଜନେସ ହାଉସ୍ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ମାଇନ୍ସ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ପଲିଟିକ୍ସ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଅଛି ପେସନ। ତ ଏତେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆପଣ କେମିତି ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେନେରେଟ୍ କରି ଏକଦମ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ସୋ ମଚ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ, ରିସୋର୍ସ ଜେନେରେଟ୍ କରି ବୋଲି କାମ କରିପାରୁଛି। ପର୍ସନାଲ ଏଜେଣ୍ଡା କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିପାରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ। ରିସୋର୍ସ ଜେନେରେସନ ଟା କଣ ଖାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ନା ଆପଣ କିଛି ପବ୍ଲିକ ଡୋନେସନ ବି ପାଆନ୍ତି? ପବ୍ଲିକ ଡୋନେସନ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ନିଜର ସଂସ୍ଥାର ଯାହା ଇନକମ୍। ଆପଣ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କିଛି ପାଆନ୍ତି? ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ କଣ ଆପଣଙ୍କର କିଟ୍ ଆଉ କିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କଣ ଫ୍ୟୁଚର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ତ କିଟ୍ ର କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ନାହିଁ କି କେବେ ନାହିଁ। କିସ୍ ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କିସ୍ ର ଶାଖା ଖୋଲିବ ଏବଂ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିପାରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ। କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷ ବିଦେଶରେ ବାଂଲାଦେଶରେ କିସ୍ ର 2ଟା ଶାଖା ଖୋଲୁଛି। 2ଟା ସଂସ୍ଥା ଆମ ସହିତ MOU କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ 2ଟା ଖୋଲିବ କିସ୍ ର ଶାଖା। ତେବେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କିସ୍ କୁ ମଡେଲ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବାଂଲାଦେଶରେ 2ଟା ଖୋଲୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର 15ଟା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆସିକି କଥା ହେଇକି ଆମେ ରଖିଛୁ, ସମୟ ହେଲେ ସେଠି ବି ଖୋଲିବୁ। ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିସ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ 20ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦାନ ମାଝୀ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ବାହାରେନ ଯାଏ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିସିଜମ ଆସିଥିଲା କି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ଯିଏ କି ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫରେନ ଡୋନେସନ ପାଇଁ କାହିଁ ପଠେଇଲେ? ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଛବି ସେଠି ଖରାପ ହେଲାନି? ମୁଁ କାହାକୁ ଫରେନ ପଠେଇନି, କିଛି କରିନି। ରାଦର ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହବା କଥା, ବାହାରିନ ରାଜା ବାହାରିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ରତ୍ନ, ତାଙ୍କର ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ ଆୱାର୍ଡ ଆଇସା ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ସେ ଲୋକକୁ ପୂଜା କରନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଦେଶ ତାକୁ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ବହୁତ ହମ୍ବୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ରାଜା ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକର ଏମିତି କରୁଣ କାହାଣୀ, ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ କରେନ୍ସିରେ ସେ ଲୋକକୁ ଦାନ କରିବେ। କରିକି ତାଙ୍କର ଆମ୍ବାସଡରକୁ ଅର୍ଡର କଲେ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସହିତ କୋର୍ଡିନେଟ କରିକି ସେ ଲୋକକୁ ଡାକିକି ଜଲ୍ଦି ଚେକ୍ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ମୋ ସହିତ କୋର୍ଡିନେଟ କଲେ, ଦାନା ମାଝି ଗଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚେକ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ 5 ପଇସା ପାଇକି ଉପକାର ପାଇବ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିଟିସିଜମ କହିବେ, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି ମୂଳରୁ ପଚାରୁଛି କି ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଭିନ୍ନ ରେକଗ୍ନିସନ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉଠେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି କେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, କେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆସେ ଫିଲିଂ? କାରଣ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏତେ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ଯୋଉଠି କିଟ୍ ହଉ, କିସ୍ ହଉ, କିମ୍ସ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିନାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଏକମତ ନୁହଁ, କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ନଥାଏ। କେସ୍ ହଉଛି, ଲିଟିଗେସନ ହଉଛି, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛି, ଏଟାକୁ ତ ଆପଣ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ବି ନେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କଣ କହିଲି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କହୁଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ବି ଛୋଟ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଚାଲୁଛି, ତାର ଛୋଟ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ଏବଂ ସ୍ମୁଥଲି ସେଟା ଓଭରକମ୍ କରାଉଛି। ତେଣୁ ଏଟା ପ୍ରଥମ କଥା ବିବାଦୀୟ ଜମା ନୁହଁ। ଆଉ ଯୋଉଟା କ୍ରିଟିସିଜମ କଲେ ଦାନା ମାଝି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଟ୍ରୁ। ରାଦର ମୁଁ ଖୁସି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେ ଖୁସି ହେଲା। ଆପଣ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଏତେ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବି କମିଟେଡ୍, ଆପଣ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଚେଲର ରହିଲେ। ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ବ୍ୟାଚେଲର କାହିଁ ରହିବାକୁ ଆପଣ ଡିସିସନ ନେଲେ, ନା ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏଇ ଡିସିସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ?
फ्यूचर डिसीजन चेंज होवार बयस ना तेणु बैचलर रहीबाटा मु भावुली मो समाज सेवा मो काम भगवान का आशीर्वाद मु बैचलर न रही काम कर आउे बह जीवन जोटा आप कहले मु समस्त आप्रिसीएट करे गोटे लोकर सबुठू खुशी मुहूर्त हूँ वैवाहिक जीवन जो बाहर तेणु मो जीवन के खुशी मुहूर्त 5 वर्ष बयस एपर्यंत आसनी जेहेतु के मो खुशी मुहूर्त बा खुशी समय आसनी मुझे बह कथा चिंता भी करनी तेणु जेहेतु चिंता करनी बाहर रही कौन आज आप जर्सल अतिथि बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित